ويعيد علينا من صدقهم وأماناتهم وتبليغهم وفطاناتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى الصحابة خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية التابعين وتابع التابعين خصوصا إلى أربعة الأئمة المجتهدين وعلينا معهم ثم إلى أرواح الوالدين المشرفين والمعلمين ولمن حق الواجبة علينا ولمن أحسن إلينا في الدين خصوصا شيخنا شيخ القدير الجيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روحي. Sebutkan almarhum masing-masing. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين لأن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة والنور والقول والقصور والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk yang masih hidup, terutama kita, keluarga dan keturunan, semoga banyak umur dalam doa kepada Allah. Allah teguhkan Islam imannya, mati di dalam husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم ثم إلى روحي في الجسد. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صدقنا بالإسلام والإيمان. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا ذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
nafsihi falahul hamdu hatta yarda wa lahul hamdu idza radiya wa lahul hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Para ikhwan fillah yang dirahmati Allah, melanjutkan tadarus kita surat 40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 38. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Ya, untuk mohon syafaat dari Al-Quran kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء
Wa qala alladhi aman, wa qala dan berkata alladhi orang yang aman, orang yang beriman, ya qaum wahai kaumku ittabi'un ikutilah aku ahdikum aku akan membawa kamu ke dalam hidayah sabilar rasyad ke jalan petunjuk. Kata-kata ini kata-kata rasyad menunjukkan beliau ini sebenarnya seorang mursyid. Jadi seorang mursyid adalah orang yang sudah tahu jalan menuju Allah. Jadi kalau kita kepengen menuju Allah, kita mesti ikut orang yang sudah tahu jalannya, bukan otodidak. Jangankan menuju Allah, kita mau pergi ke Gambir aja situ, ke Senen. Kita dari kampung dikirim ke Sunter, sampai di Sunter kita ke Gambir, mau naik kereta, tapi nggak ada yang maju, nyasar. Dari Sunter ke Senen bisa nyasar. Yang jauh dikit kita mau pergi ke Argentina, waktu dari Sunter mau ke Argentina tanpa dipandu nggak bakalan bisa. Apalagi kita menuju Allah, maka butuh mursyid, butuh pembimbing rasyid. Nah ini keluarga Fir'aun yang beriman menasehati kaumnya agar jangan ikut Fir'aun tapi ikut dia. Wa qala alladhi aman ya qaumi ittabi'un, ya hadza min tamami ma qalahu mu'minu ali Fir'aun. Ini adalah ucapan atau nasihat yang sempurna dari keluarga Fir'aun yang beriman, laki-laki. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diberitahu namanya Habib, ya. Habib. Si Habib ini termasuk keluarga Fir'aun yang waktu Fir'aun mencari Nabi Musa, Habib ini yang kasih tahu Musa, ya, innal qauma ya'tamiruna, itu kaum sedang muktamar, sedang mencari-cari kamu. Sekarang ente pergi aja deh, daripada ente di sini ditangkap dibunuh, mendingan ente pergi. Maka Nabi Musa kabur sampai ke negeri Madian, bertemu dengan Sofuro, anak Nabi Syuaib yang kemudian menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa menantunya Nabi Syuaib menikah dengan Sofuro. Sofuro nama kambing, perempuan tapi nama kambing, ditolongin sama Nabi Musa, luar biasa. Nah ini si Habib ini berkata kepada kaum Fir'aun, ai ittadu bi fitin, ikutilah aku di dalam beragama, jangan ikutin ikuti aku, kata beliau. Ahdikul sabilar rasyad, insyaallah aku akan mendapatkan hidayah kepadamu, sabilar rasyad, jalan petunjuk. Jadi kalau kita mau ke kelurahan itu ada jalan yang benar. Kita bisa jalur belakang, bisa jalur danau, bisa jalur kampungan, banyak jalur. Tapi kalau kita tahu jalur, pasti kita pilih jalur yang paling aman, yang paling dekat, yang paling murah. Jalur yang
yang pernah dijalani oleh orang yang sudah tahu jalannya. Itulah mursyid. Ai Qariqul Huda, yaitu jalan petunjuk, wa huwal jannah, yaitu surga. Kata si Habib, ikutin aku sudah tahu jalan yang harus dilalui menuju surga. Qauluhu ta'ala, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Kata si Habib, wahai kaumku, jangan ikutin Fir'aun. Ini hidup di dunia mata, kenikmatan yang sifatnya sebentar. Ayyumatta biha qalilan, sebentar. Summatan qati'u wa tazulu, nanti putus dan hilang. Dunia itu, kata Nabi, awwaluha buka, wa awsatuha ana, wa akhiruha fana. Dunia itu mulanya nangis, tengahnya capek, ujungnya mati. Itu dunia. Fir'aun nangis waktu lahir. Setelah lahir capek, dia jadi raja capek, ya. Jadi mobil capek, jadi orang kaya capek, jadi orang miskin capek, jadi anak-anak capek, jadi orang tua capek, banyak duit capek, bokeh capek. Memang dunia tempatnya. Bahkan yang anaknya banyak capek, yang anaknya sedikit, yang kagak punya bini capek, yang kagak ngapa-ngapain capek. Itu memang dunia. Wa akhiruha fana, ujungnya mati. Yang sakti mati, yang jagoan mati, yang jenderal mati, yang kopral mati, nggak ada yang tahan lama. Itulah dunia. Dinasehatin sama si Habib, wahai kaumku, dunia ini cuma sebentar saja. Setelah itu hilang, habis, binasa. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itu darul qarar. Qarar itu yang tetap. Jadi waktu bil akhirah, cari akhirat. Kenapa? Li'annal akhirata, akhirat kita awwaluha liqa wa awsatuha aqa wa akhiruha baqa. Akhirat itu pertama liqa, berjumpa kepada Allah. Wa awsatuha aqa, yang kedua diupahin. Kalau kita orang lain upahnya surga, kalau kita ingkar upahnya neraka. Wa akhiruha baqa, dan ujungnya kekal. Faridun fil jannati wa faridun fis sa'ir. Yang satu kekal di surga, yang satu kekal di neraka. Ai al istiqrar wal khulud, yaitu tetap dan abadi. Itulah akhirat. Wa muraduhu bid daril akhirat al jannah. Yang dimaksud kampung akhirat adalah surga. Kampung akhirat adalah surga. Wal nar, dan neraka. Li'annahuma la yafnayani, tidak fana. Karena surga, neraka enggak fana. Nah, kalau gitu, kita ini makhluk abadi atau makhluk yang punah? Kita punah. Jadi pas mati jadi abu. Oh enggak, kita ini makhluk abadi. Sekali dicipta, setelah hidup, besok mati, hidup lagi, mati dan abadi, hidup terus. Jadi kita ini makhluk yang kekal abadi. Karena kita makhluk yang kekal abadi, maka carilah keabadian. Jangan buang waktu, buang energi untuk yang sifatnya akan kita tinggalkan. Itu pesan Habib keluarga Fir'aun yang berkhianat. Bayyana dzalika biqaulihi man 'amila sayyi'atan
nanti ganjarannya nggak kurang nggak lebih segitu. Wa man amila shalihan, tapi orang yang beramal saleh. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud amal soleh yakni la ilaha illallah wa mu'min musaddiqun biqalbihi lillahi wa lil anbiya. Dia mengatakan la ilaha illallah sampai ke hati, membenarkan Allah dan membenarkan nabi-nabi. Kalau di ajaran agama lain, nabi-nabi pada Badr, cuma 2 yang kagak Badr, Paulus sama Yesus di kitab itu. Yang lain, Nabi Daud berzina, Nabi Sulaiman berzina, Nabi Lut berzina, bengal pokoknya. Nabi-nabi semuanya dikabarin bengal. Yang kagak bengal cuma dia doang. Kenapa dikabarin bengal? Supaya di akhir zaman mereka bebas dari orang bengal. Kenapa? Itu nabi-nabi pada bengal, makanya pada bikin kegiatan-kegiatan yang bengal-bengal. Alhamdulillah. Itu kenapa? Tertipu oleh iblis. Alhamdulillah ini. Kalau di Islam semua nabi-nabi suci. Ya. Tidak ada nabi yang melakukan perbuatan jahiliyah. Ya. Wa akrim bihi min nasabin tahtarallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak satu pun nabi-nabi yang melakukan perbuatan jahil. Enggak ada. Mabuk, mana ada nabi mabuk-mabukan? Nyolong, mana ada nabi nyolong? Tapi di ajaran agama mereka itu nabi-nabi begitu, mabuk, berzina. Makanya Allah marah luar biasa kepada mereka. Dan kita mengingatkan supaya mereka kembali ke jalan benar. Ya. Logikanya bagaimana kalau nabi-nabi berbuat maksiat? Ketua masjid, rumah jaga, sampai gunting untuk tangga, dipecat gak ketua masjid? Wah, kurang ajar ya ketua masjid. Nabi sampai begitu, bayangin. Jadi di Islam itu memang diajarkan kesucian, diajarkan kejujuran, supaya jangan bohong, supaya amanah dan cerdas menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang musaddiqun biqalbihi lillah walil anbiya, jujur, ya, tidak bohong, mengakui la ilaha illallah dan mengakui nabi-nabi, faulaika yadkhulunal jannah, mereka yang akan masuk ke dalam surga. Yadullu alaihi, menunjukkan apa? Yurzaquna fiha bighairi hisab, mereka mendapatkan rezeki tiada hentinya. Al-baqun ay yadkhulun, kekal abadi selama-lamanya. Makanya di surga ini ada taman, di surga, di dunia, di bumi ini ada taman, namanya taman surga. Pernah ke taman surga belum? Nah, ini taman surga. Nabi kata, idza ra'aitum rawdatal jannah farta'u, kalau kamu ketemu taman surga, mampirlah. Taman surga, di mana ya Rasulullah taman surga? Kata Nabi, taman surga di dunia adalah halaqah zikir, kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Nah, makanya ini taman surga nih, majelis ilmu. Apa contohnya? Di taman surga itu semua ucapan yang bermutu tinggi. Ya. Setelah ucapan bermutu tinggi, ya tasbih, ya takbir, baca Al-Quran, tahmid, istighfar, sholawat, itu ucapan top semuanya. Nanti pulangnya setelah zikir ditutup dengan doa kayak surga. Jeruk dapat sendiri, ya, bakwan dapat sendiri, kopi dapat sendiri, bukan pakai beli. Ya. Nanti pulang boleh dibungkus, namanya berkah.
Barokah itu asal kata barokah. Barokah mufrad, barokah. Nah, itu banyak keberkahan. Ada bakwannya, ada lontongnya, ada kacangnya, apalagi kacang tuh banyak. Sampai di rumah dimakan rame-rame sama istri, sama anak. Dimakannya setelah dibacakan zikir. Betapa berkahnya. Namanya disebut taman surga. Sering-sering kita ke taman surga. Ya qaumi mali ad'ukum ila najat. Wahai kaumku, aku ini mengajak kalian kepada keselamatan. Ai ila tariqil iman, yaitu mengajak kalian ke jalan iman. Al-musi ilal jinan, yang nanti akan menuju ke surga. Wa tad'unani ilal nar, sedangkan kamu ngajak aku pergi ke neraka. Masya Allah. Zayyana anna ma qala Fir'aun min qawlihi. Itu Fir'aun ngomong, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Sombong Fir'aun. Kata Fir'aun, aku tidak mengajak kalian, aku ajak kalian adalah ke jalan yang terbaik. Apa jalan terbaik? Punya duit banyak, punya bini banyak, nah, apa lagi? Boleh makan apa saja, boleh minum apa saja, boleh ngapain aja. Nah, itu surga menurut Fir'aun. Apa? Sabilal way, yaitu jalan celaka. Ya. Akibatuhun nar, yang nanti ujungnya justru masuk ke dalam api neraka. Wa kanu da'watun ila ittiba'ihi, dan dia ngajak supaya orang ngikutin Fir'aun. Wa lihadza, karena itulah ini keluarga Fir'aun yang beriman, si Habib ini ngomong, ya, tad'unani li'akfura billah, kamu ngajak saya supaya saya kufur kepada Allah. Wa asyraka bihi ma laysa li bihi ilmun, saya diminta musyrik padahal enggak ada ilmunya. Musyrik, emang musyrik benar apa salah? Apa itu musyrik? Syaraka, serikat, patungan, cincai. Jadi Tuhan cincai. Lah kalau Tuhan ada cincai, Tuhan ada 2, ada 3, enggak masuk akal kata beliau. Jangankan Tuhan, ya. Bini sama suami di rumah, boleh gak di satu rumah suami ada 2? Boleh gak? Berantem rumah tangga kalau suaminya 2. Di lingkungan ketua RT, jadi ketua RT 2 nggak bisa. Ketua RW 1, lurah 1, camat 1, wali kota 1, gubernur 1, presiden. Allah lah, kalau ada Allah lain selain dia, laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Enggak ada ilmunya itu. Orang goblok begitu kata si Habib ini. Kalau ngajak nyembah Tuhan selain Allah, goblok. Ya. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Aku mengajak kalian menyembah yang Maha Perkasa, bisa bikin langit. Oh, tuh langit ini kita tinggal di bumi, layang-layang di tengah langit. Jadi bumi kan gantung nih di tengah-tengah. Siapa yang bikin? Langit itu gak ada tiangnya, tinggi, tebal. Kita jangankan yang tinggi tebal, gak pakai tiang. Masya Allah. Yang tipis deh, gak pakai tiang. Layangan aja pakai tiang. Layangan pakai tiang gak? Pakai tali kama, ya. Itu enggak? Pakai benang, ada tiangnya, baru bisa naik. Masya Allah. Kayaknya. Kata Az-Zajjaj, laisa lahu istijabatu da'watin tanfa. Ya. Kalau diturutin enggak ada gunanya. Kalau nurutin enggak ada gunanya.
yang lain, laisa lahu da'watun tujibu lahul uluhiyah fid dunya wala fil akhirah. Masya Allah. Kata Al-Kalbi, laisa lahu syafa'atun fid dunya wala fil akhirah. Wa kana Fir'aun awalan yad'un nas ila ibadatil asnam. Nah, si Fir'aun dulu pertama kali ngajak orang nyembah patung. Itu si Fir'aun. Pertama nyembah patung. Ketika patungnya tidak masuk akal, ya, loh kok patung kita sembah, berubah dia. Summa da'aha ila ibadatil baqar. Habis nyembah patung dan ternyata patungnya itu gak bisa ngapa-ngapain, pindah nyembah sapi. Fir'aun dari nyembah patung berubah menjadi nyembah sapi. Masya Allah. Fakanat tu'idu makanat syabatan. Dia pikir sapi itu adalah cakep karena bakor sapi yang masih muda, gak terlalu tua. Fa'idha harimat amaro bitabiha. Lama-lama sapi yang dituhanin tua. Sapinya jadi, waduh, udah tua nih sapi yang kita sembah. Dia suruh potong, coba Tuhannya dia baik. Tuhannya dipotong, kenapa? Udah lah, Tuhan bisa begitu. Subhanallah, goblok Fir'aun luar biasa. Tuhannya tua, pas Tuhannya tua disuruh potong. Masya Allah. Summa da'a bi ukhra. Terus dia ngajak, udah pindah, nggak jadi sapi, sembah yang lain lagi, ya. Lituk badan, ya. Ayo kita sembah yang lain, ya. Summa lama qala alaihi saman qala. Lama, waduh, udah saya aja yang jadi Tuhan. Aduh, jadi dia jadi Tuhan. Pertama nyembah patung, terus patungnya mati, patungnya gak bisa ngomong, nyembah sapi. Sapinya tua dipotong, terus nyembah yang lain, nyembah pohon. Pohonnya apa? Wah, gak tua juga nih pohon, dikampak. Akhirnya apa? Saya aja yang jadi Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling mulia. Gobloknya Fir'aun. Ya. Tuhan pindah. Allah Akbar. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Itu semua orang-orang yang musrif, yang melampaui batas, itu adalah ashabun nar. Qala Qatadah wa musirin, yakni al-musyrikin, itu disebut orang-orang yang musyrik. Orang musrif yang melampaui batas adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Wa qala Mujahid wa Sya'bi, sedangkan Imam Mujahid dan Sya'bi, hum as-sufaha was-safakuna lid-dima, itu orang-orang sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh dan suka menumpahkan darah bil ghairi haqqiha. Makanya Fir'aun bunuh 2 kali. Pertama, Fir'aun itu membunuh anak-anak laki saat Nabi Musa belum lahir. Saat Nabi Musa belum lahir, dia mimpi kebakaran, dibakar oleh bangsa Kipti, bangsa Kipti. Kata tukang sihirnya, ini akan lahir orang yang bakal menghancurkan kerajaanmu, laki-laki, raja-raja hitam dikit. Jadi beruntung ya, yang kulitnya raja-raja hitam itu keturunan Nabi Musa ya. Kipti, raja-raja ya. Ini begitu. Akhirnya pada waktu itu semua wanita yang hamil di
besar-besaran oleh Fir'aun. Jadi wayasfikud dima, menumpahkan darah. Yang kedua, semua laki-laki disembelih sama Fir'aun. Kapan itu? Ketika dia tahu ternyata Nabi Musa yang dididiknya sejak kecil ternyata melawan kepada dia. Masya Allah. Akhirnya diperintahkan semua laki-laki bunuh, termasuk tukang-tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Akbar. Wa qala Ikrimah al-jabbarun wal mutakabbirun. Itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang kasar. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai kasar. Wa qila hum alladziina ta'addu junudallah ya. Wa hadza jami'un lana dzikra. Mereka adalah tentara Fir'aun yang coba ajak perang Allah. Allah diajak perang. Kalau Allah maju mati ya. Ajak perang lawan Allah, gatonya kalau lo mati, malu-maluin aja itu Fir'aun ya. Lah ini si Habib kemudian diancam ya, diinterogasi, diintimidasi, tapi dia jago silat si Habib ini, jago silat ya. Setelah Habib ngasih tahu gue jangan ikuti Fir'aun, apa kata dia? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalian ingat, nanti di akhirat kalian akan tahu, akan ingat apa yang aku ucapkan hari ini. Ternyata sebelum akhir akhirat kita sudah pada tahu. Ternyata seorang dari keluarga Fir'aun yang beriman telah menasihati kaum Fir'aun supaya beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Allah Akbar. Nah, terus kata si Habib apa? Wa ufawwidu amri ilallah, ai atawakkalu alaihi wa uslima amri ilaihi. Jadi ketika dia diancam, diintimidasi, dipersekusi, maka kata beliau wa ufawwidu amri ilallah, maka kita harus iktisam billah, harus berpegang teguh kepada tawakalnya kepada, karena ada yang lupa tawakal full. Nabi Ibrahim waktu dibakar ditolong oleh macam-macam malaikat. Kata Nabi Ibrahim, terima kasih, saya hanya minta pertolongan, makanya selamat. Maka Allah kata, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Begitu Nabi Muhammad ketika Rasulullah di Taif diserang habis-habisan sampai berdarah mata kakinya, beliau jatuh ya, dipaksa bangun, ditipu-tipu itu turun malaikat berbondong-bondong. Kata malaikat, ya Rasulullah, izinkan saya membenturkan dua gunung ini, biar kami jepit mampus mereka semuanya. Waduh, hebat itu malaikat. Malaikat bisa kesal juga karena Rasulullah diperlakukan begitu. Apa kata Nabi? Jangan, biarin aja, saya minta pertolongan dari Allah. Beda sama nabi-nabi yang lain ya. Nabi Nuh pernah diomelin. Kenapa? Anaknya ditarik ke laut. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai Kan'an anakku, kesini, sini ikut ayah naik kapal, jangan ikut orang kafir. Kata si Kan'an, enggak mau ya. Enggak mau ya. Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Aku mau naik gunung aja. Nah kalau kata Nabi Nuh, ya Rabbi innabni min ahli inna wa'dakal haq. Ya Rabbi, sekarang anak aku ya Allah, air berhenti, hujan berhenti. Apa Allah? Ya Nuh, Nuh ya, la tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Ente bego ya, minta sama yang ente gak ngerti. Innahu laisa min ahli, innahu amal ghairu shalih. Kan bukan anakmu, bukan anakmu. Apa Nabi Zakaria dikejar-kejar, kepolok,
Enggak ada jalan lagi, cuman ada pohon besar. Lupa dia ngomong sama pohon. Ya syajarata adkhilini fiki. Pohon, buka tubuhmu. Aku mau masukin aku. Wow. Masuk ke dalam pohon. Tentara nyari kebingungan, dia kemana pergi? Kata setan itu di pohon. Emang setan bisa ngomong? Bisa. Ngomong kita aja sering ngomong, setan sering gak? Kapan? Waktu lagi sholat. Oh, kita di masjid. Setan ngomong tuh di dalam pikiran. Motor udah kucing kok. Makanya sambil takbir, rukuk, gorong-gorong, kantong. Kuncian itu, ada alhamdulillah. Kata setan ada ya. Lu udah kunci belum? Tuh itu setan yang begitu. Itu tentara dikasih tahu setan. Ini dia tukang sihir. Kalau nggak masuk ke pohon, pergi kemana lagi dia? Masuk, udah terjadi. Nah, makanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'allimna bil ghufran wa jma'na 'ala al-iman. Allahumma ij'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar. Waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. وانظر بوجهك الكريم يا كريم الينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد في عدد جميع